대한민국에 추석이 있다면 미국에는 땡스기빙데이가 있습니다. 과연 어떤 날일까요? 미국에서는 매년 11월 넷째 주 목요일에 땡스기빙데이를 기념하고 있습니다. 한 해 추수한 농작물에 대한 감사를 기념하며 시작된 땡스기빙데이. 오늘날에는 가족이나 친구들과 한 해의 감사를 나누는 문화로 이어지고 있습니다. 땡스기빙데이, 즉 추수감사절은 미국의 탄생 역사와도 깊은 관계가 있습니다. 영국의 엘리자베스 1세 여왕에 이어 제임스 1세와 그의 아들 찰스 1세가 즉위하면서 영국은 왕의 권한은 신이 내려주셨다라는 의미의 왕권 신수설을 받아들였습니다. 이 시기에 영국 국교회의 순결과 복음주의를 추구했던 청교도인들은 신앙의 자유를 위해 저항하다 탄압을 당했고 일부는 이를 피해 네덜란드 등 유럽 등지로 이주하기도 했습니다. 그러던 1620년 9월 어느 날, 메이플라워란 이름의 낡고 오래된 배를 타고 신앙의 자유를 찾아 나선 청교도인들을 포함한 102명의 사람들이 영국을 떠나 신대륙, 아메리카 대륙으로 향했습니다. 우리는 이들을 필그림 파더스, 순례의 아버지라고 부릅니다. 순례의 길을 떠난 그들의 향해는 그리 순탄치만은 않았습니다. 처음 겪어보는 대서양의 높고 거센 파도와 6,600km라는 엄청난 거리를 나무배를 저어가며 건너야 했기 때문이죠. 그렇게 그들은 1620년 12월 21일 북아메리카 대륙 플리머스 해안에 도착합니다. 신앙의 박해에서 벗어나 따뜻한 나날이 이어질 거라는 기대와 희망과는 달리 이들이 맞이한 아메리카 대륙의 겨울은 춥고 가혹하기만 했습니다. 험난한 바다를 건너 겨우 살아남았지만 괴열병과 식량난 등으로 봄이 되기 전에 많은 사람들이 죽기도 했습니다. 이때 이들을 향해 영어로 말을 걸어온 사람이 있었습니다. 놀랍게도 스ኳ토라는 아메리카 대륙의 원주민이었는데요. 원주민이 어떻게 영어를 쓸 수 있었을까요? 미국의 시작이 플리머스 해안에 도착한 이들 청교도인들이라고 많이들 알고 있을 겁니다. 하지만 영국은 이전부터 아메리카 대륙을 식민화하기 위해 여러 시도를 해왔습니다. 1607년부터 영국 정부는 지금의 버지니아주에 위치한 제임스타운에서 아메리카 원주민들과 전쟁을 벌이고 있었습니다. 바로 이곳 제임스타운이 처음으로 영국이 아메리카 대륙에서 성공한 식민지로 지금까지 기록되고 있습니다. 영국 정부가 아메리카 대륙을 본격적으로 식민화하기 위해선 원주민들과의 소통이 필요했습니다. 이를 위해 스ኳ토를 포함한 5명의 원주민을 영국으로 납치해 영어와 신앙을 가르치고 심지어 이들을 노예로 쓰기도 했습니다. 영국에 붙잡혔다 10여 년이 지나서야 다시 아메리카 땅을 밟은 스ኳ토는 과거 영국에서의 삶을 기억하며 아메리카 대륙에 도착한 청교도인들을 적극적으로 도왔습니다. 메이플라워 호를 탔던 102명 가운데 51명이 살아남았고 아메리카 대륙에서 옥수수와 밀, 토지 경작을 하는 방법이나 추운 겨울을 보내는 생존 방식 등을 터득하게 됩니다. 그리고 이듬해 가을 이들은 곡식을 수확할 수 있었습니다. 청교도인들의 지도자 브래드포드는 추수를 마치게 하신 하나님께 감사를 드린다는 의미에서 3일간의 축제를 열었고 이날이 바로 오늘의 추수감사절이 되었습니다. 1789년 미국의 초대 대통령 조지 워싱턴에 의해 추수감사절은 미국의 국경일로 제정됐습니다. 이후 1941년 플랭클린 루즈벨트 대통령이 11월 넷째 주 목요일을 추수감사절로 지정했습니다. 추수감사절은 미국에서 가장 큰 명절 중 하나로 수십 년이 지난 지금에도 가족 또는 친구들과 음식을 나누며 한 해의 감사함을 나누는 날로 자리 잡고 있습니다. 또 이렇게 감사를 나누는 날인 만큼 현대에는 곳곳에서 어려움을 겪고 있는 사람들과 감사와 사랑을 나누는 모습도 볼 수 있습니다. 조지아주 딥캣 카운티에서는 경제적으로 도움이 필요한 주민들을 위해 터키와 생필품을 전달하는 음식 나눔 행사가 열렸습니다.
And so we organize this because we know how Thanksgiving, it is important to families. And there's a lot of families right now that are suffering financially. They can't afford to buy these extra things to have a big meal. And so we wanted to be able to do that for the community. This is actually set to be the most expensive Thanksgiving on record, where if you go into the grocery stores, most of the foods is inflated prices, and a lot of people can't afford it. And so we want to make sure that every of our community has what they need for the Thanksgiving holiday, that all of our community can eat and have food over this holiday. You know, sometimes we take for granted things that happen in life, but that's the one time that you can really come together, hopefully with family and friends, maybe because of a COVID environment, even jumping on social media, or not social media, Zoom or whatnot, and just jumping on a call with people from across the country, across the world, and just saying what you're really thankful for, and just time to reflect, really. But the food is always a plus, so we always eat good. It's a good time for just get that comfort food, gain a couple of pounds, and just have a good time. 이들은 매년 이렇게 경제적으로 어려움을 겪고 있는 사람들을 위해 무료 음식을 나누어주고 사랑을 전달하는 활동을 합니다. 과연 미국인들에게 추수감사절은 어떤 날일까요? Thanksgiving is an American holiday that actually began when some of the first settlers from Europe came to America, and after their first year or their first harvest, the Indians helped them, and they were so grateful that they had this big meal, you know, with the turkeys, and it was given at around this time of the year in November. And so every year in America, around this time, we celebrate Thanksgiving, and it's really just about being thankful and eating food with family and friends and neighbors. So Thanksgiving for Americans is a time that we come together and just be grateful for everything that God has given us. And most times it's a time that, in our everyday lives, a lot of us are working and we don't have time to really stop and really just enjoy each other. So the Thanksgiving holiday is a time that we come together as a community, as families, and then we are able to sit and just say what we're grateful for. And so, for us, we're grateful for the great community of District 6. We're grateful for our families, our elected officials, and people like you that take interest in our community, and we're glad to have you. 추수감사절에는 가족이 한데 모여 터키, 매시포테이토, 그래비, 크랜베리 소스, 호박파이 등을 나누어 먹습니다. 우리가 추석에 송편, 전, 잡채 등을 먹는 것처럼 말이죠. 이처럼 흩어 지냈던 가족이 한데 모인다는 점이 우리 추석과 많이 닮아 있습니다. 감사를 기억하는 날인 추수감사절. 미국에 사는 우리 한인 동포들은 무얼 하고 지낼까요? 맛있는 터키도 먹을 수 있는 게 진심으로 감사드립니다. 너무 맛있어. 집에서 그렇게 먹지 않는데 여기 오늘 이렇게 맛있으니까 너무 맛있게 먹어. 맛있죠? 다 재밌었어요. 사진 찍는 것도 재밌고 춤추는 것도 재밌고. 한인들에게 2021년은 어떤 감사가 있었을까요? 우리 남편이 32살에 척추를 다쳐가지고
대소변도 못 가리고 서지 못하고 휠체어를 타고 계속 살았어요. 그런데 한 7년 전에 욕창이 걸려가지고 7년을 누워갖고 살았습니다. 그랬는데 금년에 그 욕창이 다 나아가지고 수술 다 하고 이제 앉아서 살 수 있어요. 그리고 교회도 한번 모시고 나갔고 그래서 그 일이 제일 기쁜 일입니다. 여보, 정말 당신 그동안에 고생 많이 했고 나도 고생했지만 하나님께서 당신을 치료해 주셔서 지금 이제 그렇게 앉아서 살 수 있고 또 파워체어가 나오면은 그 타고 이제 센터도 오실 수 있으니까 너무 기뻐요. 사랑해요. 제 아내가 그 병약한 그런 몸이었고 내가 돌보는 입장에 있는데 이 조이너스 케어에 와서 며칠 동안 지내면서 여기에서 수고하시는 사장님이나 스태프들이 너무 헌신적이고 또 친절하고 베푸시는 그런 공간 속에서 산다는 게 정말 한인으로서 자부심을 가지고 있고 특별히 여기 와서 여러 동료들 다 뭐 나이가 다 저와 비슷하고 또 저 연배도 많이 계신데 전부 다 좋은 친구가 되고 믿음 안에서 함께 교제하면서 이렇게 많은 사랑을 받고 살아가면서 또 몸 정신적으로 혹은 육체적으로 약한 분들이 치료되는 것을 제가 눈으로 목격하면서 너무나 감사하고 제 할 일을 이 조이너스 케어에서 다 하시는 것 같아요. 저는 기도밖에 안 했는데 이 사장님을 비롯한 모든 스태프들이 이렇게 헌신적으로 잘 하니까 정말 한인들의 참 호프라고 할까 마지막 희망이 이런 그 기관인 것 같습니다. 그래서 특별히 감사합니다. 금년에. 저는 개인적으로 청년부를 대상으로 목회를 하고 있다 보니까 여러 그 팬데믹 흐름을 타고 가면서 변화들을 많이 겪었어요. 이제 상반기에 특별히 우리 학생들 같은 경우에는 캠퍼스를 비워야 되는 상황이 있었거든요. 특별히 에모리 캠퍼스 같은 경우에는. 그래서 공부를 멀쩡히 하고 있던 학생들 그리고 이제 우리 공동체 청년부 안에 들어와서 같이 이렇게 부대 끼고 있던 청년들이 한국으로 급하게 돌아가서 온라인으로 수업을 이어가야 되는 상황이 됐기 때문에 그럴 때 조금 헤어지는 일들이 많이 있었습니다. 같이 여러 명이 모인다든지 이런 어떤 일상적이고 기본적인 것들도 다 방해를 받았잖아요. 그런 점에 참 아쉬움도 있었고 좀 허전함도 있었는데 올 상반기부터 또 백신이 보급되고 하면서 많은 것들이 달라졌습니다. 그래서 학교에서도 다시 학생들을 받고 캠퍼스를 리오프닝하면서 학생들이 많이 돌아오고 또 우리도 모임을 더 가질 수 있는 그런 환경들 상황들이 오면서 또 그 이전에 그 끈끈함과 따뜻함 또 유학생들이 모였을 때 있는 그 특유의 그런 어떤 서로 이렇게 이어주는 그런 사랑이 있거든요. 그런 정들을 나눌 수 있는 시간들이 찾아오게 돼서 너무 감사하죠. 아무래도 좀 코로나 팬데믹 상황으로 인해서 좀 어떤 여행이라든가 제한되는 부분이 굉장히 많았지만은 그래도 집에 있으면서 또 가족들이랑 시간을 보내면서 좀 더 끈끈해지고 좀 유대감이 생기는 시간들이 아니었나 생각이 듭니다. 올해는 코로나가 다 끝났다고 생각은 했지만은 아무래도 여파가 좀 많이 남아있는 상황에서 이제 백신이 조금 더 이렇게 많이 공급이 되고 있어서 사람들이 조금 더 코로나를 이겨낼 수 있는데 도움이 되지 않았나 싶고요. 개인적으로는 이제 친구들이 이제 한국이나 일본이나 이제 다른 타국으로 많이 떠났었어야 됐는데 이제 코로나가 풀리면서 이제 다시 미국으로 돌아올 수 있게 돼서 올해는 땡스기빙을 좀 풍성하게 보낼 수 있을 것 같습니다. 코로나19 팬데믹이 우리에게는 전쟁과도 같던 날들이었지만 어쩌면 함께 음식을 나누고 삶을 나누는 순간이 얼마나 소중한 것인지 다시 한번 깨닫는 시간이었을지도 모릅니다.
우리가 누리고 있는 모든 것들이 그저 주어진 것이 아니고 감사한 순간이라는 걸. 추수감사절을 통해 한 해를 되돌아봅니다.